এসএলএসটি 9-10 ইংলিশ ক্যান্ডিডেটসদের জন্য আজকের ভিডিও খুবই ইম্পর্টেন্ট হতে চলেছে। আজকে এই ভিডিওতে আমরা মোট 35টা লিটারারি টার্মস, তার ডেফিনেশন এবং একটা করে বা দুটো করে এক্সাম্পল আমরা জানবো। মনে রাখতে হবে যে ইংলিশ লিটারেচার নিয়ে যেহেতু আপনি পড়াশোনা করেছেন, আপনাকে যে কোনো টার্মস কিন্তু জিজ্ঞেস করতে পারে, সেটাকে ওয়ান লাইনার হিসেবে রেডি রাখা প্লাস তার সঙ্গে একটা করে এক্সাম্পল, এটা কিন্তু একদম মাস্ট। আপনি হয়তো অনেক এক্সপ্লেন করে অনেক কিছু বোঝাতে পারবেন, কিন্তু জাস্ট আপনাকে বলা হলো হোয়াট ইজ ড্রামাটিক মনোলগ, একটা বা দুটো বাক্যের মধ্যে সেই কথাটাকে, সেই ডেফিনেশনটাকে সঠিকভাবে যদি আপনি রিপ্রেজেন্ট না করতে পারেন, তারা কিন্তু পরের প্রশ্নে স্কিপ করে যাবেন। সুতরাং এগুলোকে রেডি রাখতে হবে। ওকে, আপনারা এগুলো ভালো করে নোট ডাউন করুন। যদি মনে করেন পিডিএফ কালেক্ট করবেন, এই নম্বর থেকে আপনারা পিডিএফও কালেক্ট করে নিতে পারেন। আমার ইন্টারভিউ সংক্রান্ত সমস্ত ক্লাসের সমস্ত পিডিএফ এই নম্বর থেকে আপনারা কালেক্ট করতে পারেন। শুরু করছি 35টা লিটারারি টার্মস। হোয়াট ইজ ট্র্যাজেডি? Tragedy is a drama ending in the downfall of the top hero due to fate or tragic flaw. Example, Hamlet. Next, what is comedy? Comedy is a drama with a happy ending meant to entertain. Example, As You Like It. Next, what is tragic hero? Tragic hero is a noble character with a tragic flaw or hamartia. Example, Macbeth. What is hamartia? The tragic flaw that leads to the hero's downfall. Next, what is catharsis? Emotional purification experienced by the audience is called catharsis. Next, what is dramatic monologue? A poem when one speaker reveals inner thoughts. Example, My Last Duchess. Next, what is soliloquy? A speech expressing thoughts aloud when alone. Example, Hamlet. What is aside? A remark to the audience unheard by the other characters. What is farce? A comedy with exaggerated and absurd situation is called farce. What is satire? A literary form criticizing society through humor. Example, Gulliver's Travels. What is an epic? Epic is a long narrative poem about heroic deeds. Example, Paradise Lost. Next, what is a ballad? Ballad is a narrative poem meant to be sung. Next, what is sonnet? Sonnet is a 14-line poem with a fixed rhyme scheme. Example, Shakespeare sonnets. What is ode? Ode is a lyric poem expressing deep emotion or praise. Next question, what is elegy? A poem mourning death is called elegy. Next, what is lyric? A short poem expressing personal feelings. What is blank verse? Unrhymed iambic pentameter is called blank verse. Example, Paradise Lost. Next, what is free verse? Poetry without fixed rhyme or meter is called free verse. What is iambic pentameter? A line of 10 syllables in unstressed pattern. Example, Hamlet. What is novel? A long fictional prose narrative is called novel. Example, Pride and Prejudice. What is novella? A short novel is called novella. What is short story? A brief fictional narrative is called short story. What is plot? Sequences of events in a story is called plot. What is climax? The most intense point of a story is called climax. What is protagonist? The main character is called protagonist. What is antagonist? The opposing character is called the antagonist. What is foreshadowing? Hints about future events is called foreshadowing. What is imagery? Language appealing to senses is called imagery. What is allegory? A story with symbolic meaning is called allegory. What is prologue? Introduction at the beginning is called prologue. What is epilogue?
conclusion at the end is called epilogue. What is chorus? A group commenting an action in drama is called chorus. What is three unities? Unity of time, place and action is called the three unities. What is absurd drama? Drama showing meaningless life is called absurd drama. Example, Waiting for Godot. 35টি টার্মসকে আমরা এক জায়গায় করে ফেললাম। এগুলোকে যদি ভালো করে রেডি না রাখেন, আপনারা লিটারেচার নিয়ে পড়াশোনা করেছেন, যদি ড্রামাটিক মনোলগ কি বলতে না পারেন বা হঠাৎ করে বললো একটা ড্রামাটিক মনোলগের একটা এক্সাম্পল দেন বা একটি ট্র্যাজেডির উদাহরণ দিন বা ট্র্যাজিক হিরো কাকে বলে বা ক্লাইম্যাক্স কাকে বলে, এই ধরনের জিনিসগুলোর সঙ্গে যদি আপনারা পরিচিত না হন তাহলে কিন্তু ওই সময়ে গিয়ে একটা বা দুটো বাক্যের মধ্যে ওই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ইন্টারভিউয়ারকে স্যাটিসফাই করা সম্ভবপর হবে না। এই জিনিসগুলো আপনাদের বানিয়ে দেওয়া কেন জানেন? এই জিনিসগুলো আমরা সবাই কিন্তু জানি, আমরা প্রত্যেকে কিন্তু, আমরা যেহেতু লিটারেচার নিয়ে পড়াশোনা করেছি আমরা এগুলো সমস্ত কিছু জানি, আমরা কোনো কিছু জানতে এগুলো বাকি নেই। আমাদের লিখতে দিলে কয়েক পাতা লিখেও দেব, কিন্তু আপনাকে যখন জাস্ট সামনে বসে জিজ্ঞাসা করছে যে হ্যামারশিয়া কাকে বলে বলুন, আপনাকে তো এক পাতার যে পড়াশোনা করেছেন বা দু পাতা ধরে যে আপনি লিখতে পারবেন সেগুলো বললে তো হবে না, তাই না? একদম ওয়ান লাইনার হিসেবে এগুলোকে রেডি রাখতে হবে। তারপর যদি আপনি এক্সপ্লেন করবার সময় পান তাহলে তো স্ট্রং গ্রাউন্ডের উপরে আপনি অনেকক্ষণ থাকতে পারছেন ইন্টারভিউ বোর্ডে, সেটা তো পরের ব্যাপার। কিন্তু যখন কোনো প্রশ্ন করছে ওয়ান লাইনার হিসেবে, তার তো উত্তরটা সবার আগে আপনাকে দিতে হবে, তাই না? তাহলে এই জন্য এই জিনিসপত্রগুলো তৈরি করে দেওয়া, এগুলো কিন্তু খুব সংক্ষেপে অনেক স্টাডি মেটেরিয়াল কিন্তু এখান থেকে এইভাবে আপনারা কালেক্ট করতে পারছেন। আপনারা কিন্তু এগুলো নোট ডাউন করুন। যদি মনে করেন পিডিএফ কালেক্ট করবেন, পিডিএফ এর নম্বরও কিন্তু আমি ভিডিওর মধ্যে অনেক জায়গায় দিয়ে দিয়েছি, সেখান থেকে আপনারা পিডিএফ কালেক্ট করতে পারেন। একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে এগুলো ছাড়া বাঁচার উপায় নেই, এগুলো লাগবেই কিন্তু, তাই ভালো করে রেডি করুন। আমার চ্যানেলে ইন্টারভিউ সংক্রান্ত সমস্ত প্রশ্নোত্তর আছে, বাংলা ভার্সন আছে, ইংলিশ ভার্সনও চলছে। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে ভিডিওটি লাইক করুন এবং শেয়ার করুন বন্ধুদের সাথে। যদি মনে করেন যে চ্যানেলটি থেকে কিছু উপকার হচ্ছে তাহলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। এই ধরনের একটা ছোট্ট ভিডিওর মধ্যে এত ইনফরমেশন উইদাউট এনি ভনিতা খুব একটা কোথাও পাবেন না ইউটিউবে, যে কারণে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন আর বেল আইকনটি প্রেস করে রাখুন যাতে সবার আগে নোটিফিকেশন আপনি পান এবং পরবর্তী ভিডিও আপনার কাছে পৌঁছতে পারে। ভালো থাকুন, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে খুব তাড়াতাড়ি।